Hello students, welcome back to the virtual class. Currently we are dealing with the first chapter of OCM and in the last session we concluded with the types of the economic activities. Up to now we have understood what are the economic activities, what are the non-economic activities and what are the difference between both of them. In today's session we are going to talk about the economic activities. As I said in the last session at the time of conclusion, there are mainly three types of the economic activities. The first one is the business, the second is the profession and the third one is the employment. Friends, this is the subject which is going to teach you the management. What are you going to manage? આપણે મેનેજમેન્ટ શીખીએ છીએ બરાબર, પણ આપણે શું મેનેજ કરવાના છીએ? આપણે મિત્રો બિઝનેસ મેનેજ કરવાના છીએ. તો બિઝનેસને મેનેજ કરતા પહેલા આપણે એ સમજવું ખાસ જરૂરી બને કે બિઝનેસ એટલે શું, right? So in today's session we are going to discuss about the meaning and the characteristics of the business. કે બિઝનેસ નો મીનિંગ શું થાય બરાબર, એક્ચ્યુઅલી એ વર્ડ નો મીનિંગ શું છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ બિઝનેસ એટલે શું છે, બટ what is the deep meaning of the business એ આપણે સમજવાના છીએ અને એના પછી આપણે એના characteristics સમજવાના છીએ, right? So the meaning of the business says this is the word which is derived from the English word busy. English में word છે busy means to remain active, to be active, બરાબર. તો constantly active રહેવાની જે સ્થિતિ છે એને આપણે કહીએ છીએ busy, right? અને એનું ફોર્મ ચેન્જ કરીને વર્ડ બને છે business. તો એક એવું કહી શકાય કે બિઝનેસ એક એવો વર્ડ છે કે જે ઓલવેઝ એક પર્સનને બિઝી રાખે છે, ઓલવેઝ એક પર્સનને કામમાં જકડી રાખે છે, રાઈટ? સો સેકન્ડ, it is carried out with the motive of the profit or the wealth. તો એક મોટિવ છે તમારો કે પ્રોફિટ અર્ન કરવું છે અને વેલ્થ ગેધર કરવી છે, બરાબર? પ્રોફિટ અર્ન કરવું છે અને વેલ્થ ગેધર કરવી છે. એવા મોટિવથી તમે જ્યારે કોન્સ્ટન્ટલી એક્ટિવ રહો છો, એ મોટિવથી જ્યારે તમે કોન્સ્ટન્ટલી એક્ટિવ રહો છો ત્યારે એવું કહી શકાય કે યુ આર ડુઇંગ ધ બિઝનેસ, રાઈટ? સો ધ મેઇન મોટિવ ઓફ this activity, this economic activity will be the profit and the wealth. Now sometimes there may be the loss too. આપણે લોકો કામ કરીએ છીએ પ્રોફિટ માટે, right? But the business is always completely filled up with both of the opportunities. આપણે એવી આશા હંમેશા રાખીએ, we always expect that maximum cases માં we get the profit, but sometimes there are the situations in which we have to incur the loss too, right? આપણે લોસ પણ ફેસ કરવો પડે છે. એ સિચ્યુએશન પણ ઘણી બધી વખત આવતી હોય છે, રાઈટ? એન્ડ બેઝિકલી આ જે ત્રણ પોઈન્ટ છે, રાઈટ, અને જે આપણે સમજીએ છીએ એના બેઝ ઉપર જો મારે તમને કહેવું હોય તો બેઝિક ડેફિનેશન છે બિઝનેસની, એ છે બિઝનેસ મીન્સ એની લીગલ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી વિથ ધ મોટિવ ઓફ પ્રોફિટ. કોઈ પણ તમે લીગલ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી કરો છો, ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી બટ લીગલ, રાઈટ? લીગલ વર્ડ ભૂલાય નહીં અહીંયા, ખાસ ધ્યાન રાખજો. સો any legal activity being carried forward with the motive of profit is known as the business. તમે કોઈ પણ એક લીગલ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી કરો છો, બરાબર, કે જેનો એક જ મોટિવ હોય કે તમારે એમાંથી પ્રોફિટ અર્ન કરવો છે, તમારે એમાંથી વેલ્થ ક્રિએટ કરવી છે, તો કહી શકાય કે તમે બિઝનેસ કરી રહ્યા છો. સો ગાઈસ, this is the meaning of the business, right? So again I would like to make a short conclusion of the meaning. It is derived from the English word busy, right? It is carried out with the motive of profit or wealth. Sometimes there may be loss too, and after all, the definition, business means any legal economic activity with the motive of profit. So I hope you guys are clear with the meanings. Now we are going to start the characteristics of the business. So friends, after the meaning we are going to start the new topic, and that is the characteristics of the business. Business ના કયા characteristics છે, કયા એવી બાબતો છે કે જે કોઈ પણ એક બિઝનેસમાં ઇન્વોલ્વ હોય છે. The first characteristic over here is the objective of the profit. કોઈ પણ બિઝનેસ તમે કરો છો એનો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ પ્રોફિટનો જ હોય છે. હું જો એક એક્ઝામ્પલ આપી શકું કે માનો કે કોઈ શોપ ઓનર છે, બરાબર, એ કોઈ વસ્તુ લાવીને વેચે છે, તો શું એ પોતાનો સ્ટોક જે કોસ્ટમાં લાવે છે એ જ કોસ્ટમાં વેચશે? ના. શું એ પોતાનો સ્ટોક જે કોસ્ટમાં લાવે છે એના કરતાં લોઅર કોસ્ટમાં વેચશે? ના. Definitely that person is going to sell that product on the higher cost than he purchased. Why? So that he can earn the profit. There is no any business that can run without the profit. એટલે એની માટે જ એક સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યું છે that the profit is the barometer of the business. તમારો જે પ્રોફિટ છે ને એ તમારા બિઝનેસનું એક મેઝરમેન્ટ છે. તમારો બિઝનેસ કેટલો સારો જઈ રહ્યો છે એ તમારો પ્રોફિટ કેટલો છે ને એના ઉપર આધાર રાખે છે, બરાબર? તો this was the first characteristic, guys. Okay, first objective, main objective will be the
profit always. Now, the second one, it is exchange of goods and services. બિઝનેસ જ્યારે તમે કરો છો બરાબર, તો બિઝનેસ ની અંદર કેવું હશે કે તમે કોઈ પણ ગુડ્સ કે સર્વિસ સાથે ડીલ કરી રહ્યા છો. ધેટ મીન્સ યુ આર ટ્રેડિંગ વિથ ધ થિંગ્સ. હવે ટ્રેડિંગ બે રીતે થાય. પહેલી વસ્તુ કે તમે કોઈની પાસેથી સ્ટોક પરચેઝ કરો છો અને સ્ટોક તમે સેલ આઉટ કરો છો, અથવા તમે કોઈની સર્વિસીસ હાયર કરો છો અને બીજા કોઈને પ્રોવાઈડ કરો છો બરાબર. જો એ રીતના તમે બિઝનેસ કરો છો તો પણ ટ્રેડિંગ છે. ઓર એલ્સ યુ કેન પ્રોડ્યુસ ઇટ યોરસેલ્ફ. તમે કોઈ વસ્તુનું પ્રોડક્શન કરો છો અને સેલ કરો છો, અથવા કોઈ સર્વિસ છે જે તમે પોતે પ્રોડ્યુસ કરીને સેલ કરો છો, રાઈટ. બટ એનીહાઉ the business is always the two-way process. There is always the combination of two transactions. There is always one party who is selling and there is always one party who is purchasing. એટલે કે goods અને સર્વિસ એક્સચેન્જ થાય છે and the medium of the exchange will be the money. તમે સર્વિસ આપો છો, પૈસા મેળવો છો, સામેવાળો માણસ તમારી પાસે કશું ખરીદવા આવે છે તો તમે એની પાસેથી પૈસા લો છો અને એને તમે વસ્તુ આપો છો. એ માણસ જે છે બરાબર એ પૈસા આપે છે, સામે વસ્તુ લે છે. તો ટુ વે ટ્રાન્ઝેક્શન છે, ટુ પાર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શન છે, and there is always the exchange of goods and services in the business. Now, the third characteristic is the risk and uncertainty. Risk and uncertainty. Guys, આપણે હમણાં જ વાત કરી જ્યારે મીનિંગ સમજાવતો હતો કે there are certain chances કે જેની અંદર તમારે લોસ પણ ક્યારેક ઇન્કર કરવો પડતો હોય છે. Risk is always there in the business. Why? Because it is the personal establishment. એ હવે એક જે બિઝનેસમેન છે એના ઉપર આધાર રાખે છે કે કઈ રીતે પ્રોડક્ટ વેચે છે. જો એ પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં હાઈ ઓન ડિમાન્ડ હશે તો લોસ ફેસ કરવાના ચાન્સીસ ઓછા છે. બટ જો કદાચ એ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ ઓછી થઈ ગઈ ઓર એલ્સ બીજા કોઈ ફાઇનાન્શિયલ એક્સપેન્સ અકર થઈ ગયા, સો એટ ધેટ ટાઈમ ધેર આર ધ ચાન્સીસ કે ઇન્કમ કરતા એક્સપેન્સ વધી જાય અને લોસ પણ બેર કરવું પડે. ઉપરથી એવું પણ ના કહી શકાય કે આપણે જેટલી પ્રોડક્ટ સર્વિસ આપીએ છીએ બરાબર ડે ટુ ડે બેસિસમાં બધાને એની જરૂર પડે. તે ઘણી વખત સિચ્યુએશન એવી પણ આવે કે કોઈને એ પ્રોડક્ટ્સની જરૂર જ નથી, right? And if the situation arises like that, at that time we can say it is completely uncertain. Why? Because I'm not quite sure that tomorrow morning a person is going to come to me and is going to buy some stock from me, right? There are the chances that in the whole day nobody comes to my shop and nobody purchases anything, right? The whole day can go just blank. It is also the situation, that's why we can say that the business is the activity in which the objective of profit, right? That means we are going to earn very good amount, very handsome amount of the profit, but as well as we are on high risk too. As much the profit, that much the risk. Or we can say vice versa. As much the risk, that much the profit, right? So there are the complete chances that there might be the risk of the loss, or there are the uncertainty. I cannot be quite sure that this is the product and this much amount of this product will be sold in a particular day or in a particular time period, right? કોઈ પણ વસ્તુ ફિક્સ હોતી નથી. કદાચ તમારી પાસે જે પ્રોડક્ટ્સ છે બરાબર અને હાઈ ઓન ડિમાન્ડ ઓન ધ સ્પોટ આવી જાય તો ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે એક દિવસમાં જ બહુ બધી સેલ આઉટ થઈ જાય, રાઈટ? બટ ક્યારેક એવું પણ બને કે તમારી પ્રોડક્ટની કોઈ ડિમાન્ડ નથી તો એ જ પ્રોડક્ટને સેલ કરવામાં તમારે 10 દિવસ 15 દિવસ કે મહિનો દિવસ પણ લાગી જાય, રાઈટ? ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ અનસર્ટેન. You can never ever control the customer કે તમે એવું કંટ્રોલ ના કરી શકો કે કસ્ટમર આજે જ આવશે પરચેસ કરી જશે, right? So the thing is, the third characteristic, risk and uncertainty. The fourth one is the creation of the utility. Utility means what? Utility means the ability to be used. Usability ઉપરથી વર્ડ આવે છે utility. તમે હંમેશા એક યુટિલિટી ક્રિએટ કરો છો. તમે કોઈ ગુડ્સ પ્રોડ્યુસ કરો છો કે તમે કોઈ સર્વિસ પ્રોડ્યુસ કરો છો બરાબર. તમે બિઝનેસની અંદર કંઈક એવું બનાવો છો કે જે સામેવાળો માણસ યુઝ કરે બરાબર, અને પછી તમારે એને ફીલ કરાવવાનું છે. યુ આર સપોઝ ટુ મેક હિમ ફીલ ધેટ બોસ યુ રિક્વાયર ધીસ થિંગ. તમને આ વસ્તુની જરૂરત છે, રાઈટ? Then and then you can say, over here I have an example for you guys. In the previous times આપણા લોકો જે વડીલો ને લોકો હતા બરાબર, એ લોકો ક્યારે પરફ્યુમ યુઝ ના કરતા, રાઈટ? ક્યારે ડીઓસ યુઝ ના કરતા. આજની આપણે જે વાત કરીએ કે એટલીસ્ટ પોકેટમાં આ લઈને તો આપણે ફરીએ જ છીએ, રાઈટ? સો these companies have made us quite convinced that boss you need this. આ ડીઓ છે કે જેની તમારે જરૂર પડવાની જ છે, એના વગર તમારે નહીં જ ચાલે, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ ક્રિએશન ઓફ ધ યુટિલિટી. એ એક પ્રોડક્ટ બનાવે છે અને પ્રોડક્ટની તમને યુઝેબિલિટી સમજાવે છે અને જણાવે છે કે તમારે આની જરૂર તો છે, યુ મસ્ટ યુઝ ઇટ, રાઈટ? એન્ડ ધેન વી ફીલ ધેટ યસ સિરિયસલી આઈ નીડ ધીસ થિંગ. આના વગર તો કેમ ચાલશે, રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ ધ ક્રિએશન ઓફ ધ યુટિલિટી એન્ડ ધેટ મસ્ટ બી ડન બાય ધ બિઝનેસ. The fifth one
is the continuance of the activity. Business is a process કે જે ડે ટુ ડે રોટેશનમાં ચાલે છે, એકની પ્રોસેસ વારંવાર ચાલે છે. ગુડ્સ પ્રોડ્યુસ કરો, રાઈટ, પેક કરો, માર્કેટિંગ કરો, સેલ કરો, મની લો, ગુડ્સ પ્રોડ્યુસ કરો, રાઈટ. તો એક સાયકલ છે, ચાલે જ રાખે છે. દરેક એક્ટિવિટી બિઝનેસમાં છે, ઇટ ઇઝ ઇન ધ કન્ટિન્યુઅસ. તમે ક્યારે એવું ના કહી શકો કે ચલો ભાઈ 6 મહિનામાં એક વખત શોપ ખોલી બધું વેચી દીધું, 6 મહિનાનું કમાઈ લીધું, હવે બેસી ગયા. ઇટ ઇઝ નેવર એવર પોસિબલ, right? So over here the continuance of the activity is going to be there. તમે જેટલી પણ એક્ટિવિટી કરો છો બિઝનેસ ની અંદર, એ દરેક એક્ટિવિટી કન્ટિન્યુ થશે, દરેક એક્ટિવિટી રિપીટ થશે અને રિપીટેટિવ સાયકલ ની અંદર એ એક્ટિવિટી ચાલુ રહેશે. Then the requirement of money is the 6th point. મનીની ખૂબ રિક્વાયરમેન્ટ પડે છે જ્યારે પણ તમે બિઝનેસ કરો છો. At that time to establish the business is not a small thing. You need a lot of efforts and a lot of capital to start it up, right? સૌથી પહેલા એક ઓફિસ અથવા તો કોઈ એવું વર્કપ્લેસ તમારે ડિફાઇન કરવાનું છે, પછી તમારા પ્રોડક્શન માટેના જે પ્લાન્સ છે એ તૈયાર કરવાના, પછી એની માટેની જે રો મટીરીયલ્સ છે, જેટલા ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે એ બધું લાવવાનું, ઉપરથી ડિસ્પ્લે માટે, શોકેસ માટે, રાઈટ. હું જસ્ટ એક કોઈ પણ એક શોરૂમનું એક્ઝામ્પલ આપું છું, રાઈટ. આઈ એમ નોટ મેકિંગ ધ ડિફાઇન થિંગ અબાઉટ એનીથિંગ. હું માત્ર ને માત્ર તમને એક એક્ઝામ્પલ સેટ કરી આપું છું કે ભાઈ માની લો કોઈ શોરૂમ છે, પ્રોડક્શન થઈ ગયું, પેકેજિંગ થઈ ગયું, હવે ડિસ્પ્લે તૈયાર થઈ ગઈ, રાઈટ. તો ડિસ્પ્લે ને એ બધું તૈયાર થઈ ગયા પછી હવે એને વેચવાનું છે, રાઈટ. આ બધી જ વસ્તુ પાછળ એક્સપેન્સ થાય છે. એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ થી લઈને બિઝનેસમાં માર્કેટિંગ સુધી, સ્કીમ પ્રોવાઈડ કરવા સુધી, સેલ્સ કરીને ફરીથી રીપ્રોડક્શન માટે તમારે એક મોનેટરી સાયકલની જરૂર તો પડવાની જ છે. યુ નીડ ધ મની ઇન ધ રોટેશન. એક ટ્રાન્ઝેક્શનને કવર કરવા માટે મનીની જરૂર પડશે. સો વી કેન સે there is always the requirement of money in the business. Now moving towards the 7th and the last characteristics of the business, and that is economic activity, right? Business is an economic activity. Why? એનું બેસિક રીઝન અહીંયા જ છે. We are doing this with the objective of the profit. તો આપણે ડેફિનેશન જોઈ હતી કે કોઈ પણ એક ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી તમે કરો કે જેનો મેઇન મોટિવ, જેનો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ પ્રોફિટ અને વેલ્થ હોય એનું બિઝનેસ કહી શકાય, રાઈટ. સો બિઝનેસ ઇઝ એન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી, બરાબર, બીકોઝ our main motive is profit, બરાબર, and we are dealing with the money. And each and ગઈકાલે જે મેં તમને સમજાવ્યું એ મુજબ each and every activity where the money is involved and with the intention to expand or profit, right, it is called the economic activity. So the business is the economic activity. So guys, these were the characteristics of the business. I hope you guys could understand them easily, right? In today's session we have covered the types of the economic activities, the meaning of business and the characteristics of the business. I hope you guys could get it thoroughly, right? Tomorrow we are going to start with the objectives of the business. Till then, I'm going to take your leave. Goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe. I'll see you in the next session. Keep making notes. Thank you.